шурӯи як ҳафтаи навро дар зиндагии ҳар яки мо шумо таҳният мегӯям. ҳафтае ки моро як қадам ба соли нав наздиктар мекунад. бинандагони азиз, ин охирини навиди бомдодӣ дар соли коҳан аст ва умедворам дар соли нав низ аз ҳузури якояки шумо дар озоди видео канали радиои озодӣ дар ютуб бархурдор хоҳем буд. ҳоло қабл аз он ки ба хабарҳои рӯз руҷӯъ кунем, аз боду ҳаво дар се кишвар мегӯям. Аз Прага оғоз мекунам, аз пойтахти ҷумҳурии Чех ки аз ин ҷо ман бо шумо суҳбат дорам. Азизон, обу ҳавошиносон барои мо ҳавои абрӣ ва 6 дараҷа гармиро пешгӯӣ карданд. Дар Москав имрӯз барф меборад ва ҳароратсанҷ 2 дараҷа сардиро нишон хоҳад дод. Дар душанбе бошад борон меборад ва 9 дараҷа гарм хоҳад шуд. бар асари сӯхтор ошхонаҳои Сафо, ҳоҷиёни қаблӣ ва Сомониён дар бозори Саховати Душанбе ба кӯми оташ рафта. Ошхонаи Наврӯз дар паҳлӯи Инду низ қисман осеб дидааст. ба гуфтаи мақомот, сӯхтори шаби гузашта 1 соат идома кардааст. дар қисми навбатдории Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон субҳи 30 декабр ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки сӯхтор соати 2:25 оғоз шуда ва ҳудуди 1 соат давом кард ва 1500 метри мукаабро дар бар гирифтааст. ба гуфтаи манбаъ, оташнишонҳо тавонистанд давоми 1 соат бо истифода аз 9 мошин сӯхторро хомӯш кунанд. То ба ҳол сабабҳои ин сӯхтор маълум нест ва низ эълон нашудааст, ки оташсӯзӣ аз кадом яке аз ин ошхонаҳо оғоз шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон мегӯяд, ки комиссияи махсус таъсис шуда сабабҳои оташсӯзӣ ва ҳаҷми хисоротро маълум мекунад. гуфта мешавад, ки бархе биноҳои пушти ин ошхонаҳо низ зарар диданд. оташ гирифтани бозору корхонаҳо дар Тоҷикистон солҳои ахир зиёд ба мушоҳида мерасад. мақомот дар чанд ҳолат гуфтанд, ки риоят накардани қоидаҳои бехатарӣ сабаби оташсӯзиҳо шудааст. ва бинандагони азиз, ҳамкорони мо дар маҳалли ҳодиса қарор доранд ва мо дар давоми рӯз дар ин бора барои шумо тафсилоти бештар хоҳем дод. Таиба Сафар ва сокини 24-солаи деҳаи Сомониёни ҷамоати Чоркӯи Исфара рӯзи 29 декабр дар марз бо деҳаи Куктуши ноҳияи Бодканди Қирғизистон аз тири силоҳи шикорӣ захмӣ шудааст. Як манбаъ дар ҳукумати Исфара ба радиои Озодӣ гуфт, мақомот ҳодисаро таҳқиқ доранд. ба иттилои ӯ, зани маҷрӯҳ бо ёрии ҳамдиҳагонаш ба бемористони марказии Исфара интиқол ёфта ҷарроҳӣ шудааст. мақомоти марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон расман дар ин бора ҳеҷ иттилоъ ва тавзеҳе надоданд ва ҷузъиёти ҳодиса маълум нест. рӯшан нест ҳодиса тасодуфӣ будааст ё барқастона ва тир аз куҷо зада шудааст. аммо чанд нафар аз ҷумла сухангӯи ҳукумати Исфара дар фейсбук навиштанд, тирпарони замоне сурат гирифт, ки Таиба Сафар ва барои гирифтани об аз хонааш ба берун баромада буд. як намояндаи ҳукумати Бодканд эҳтимоли даст доштани сокинони Қирғизистонро дар ин ҳодиса рад кардааст. Чолбон Бердиқулова, намояндаи ҳукумати Бодканд, ба бахши қирғизии радиои Озодӣ гуфт, ба маълумоти ибтидоӣ ҳодиса дар ҳудуди Тоҷикистон ва дар пайи муноқишаи оилавӣ рух додааст. шаҳрвандони Қирғизистон ба ин ҳодиса ҳеҷ рабте надоранд, илова кардааст ӯ. ҳоли ҳозир тасдиқи дурустии ин хабар аз манобеъи дигар ғайриимкон мебошад. дар ҳамин ҳол хабаргузории Турмуши Қирғизистон навишт, ки мақомоти идораи умури дохили Исфара ва Бодканд бо ҳузури намояндаи хадамоти марзбонии Қирғизистон дар ин маврид мулоқот карданд. ба навиштаи хабаргузорӣ, сокинони Куктош гуфтанд, ки садои тирро нашуниданд ва ягон захмиро низ надиданд. деҳаҳои Сомониён ва Куктош аз мавзеъҳои ҳанӯз мушаххас нашудаи сарҳадӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон ба шумор мераванд ва гоҳу ногоҳ мардум ба сари соҳиб шудан ба манобеи обу замин баҳсу муноқиша мекунанд. Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, рӯзи 28 декабр қонуни федералиро дар бораи созишнома барои ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони тоҷик ба кишвараш имзо кард. ин созишнома моҳи апрели имсол байни Душанбеву Москав ҳосил шуда, дар оғози моҳи декабр аз тарафи президенти Тоҷикистон тасдиқ ва баъдан аз сӯи Шӯрои Федератсияи Русия тасвиб гардида буд. ҷониби Тоҷикистон бовар дорад, ки иҷрои созишнома шароити будубош ва кори муҳоҷиронро дар Русия беҳтар мегардонад. ҳоли ҳозир муҳоҷирони тоҷик аз бархурди номуносиби мақомоти Русия, мушкили сабти ном ва гаронии андозу нархи иҷозатномаи кор ва набудани нафақа шикоят доранд. бар асоси созишномаи нав, корфармоён дар Русия вазифадор мешаванд, ки муҳоҷиронро сабти ном кунанд, масалан бимаи тиббӣ ва ҷойи хобу хӯроки онҳоро ҳал намоянд. мақомоти Тоҷикистон дар навбати худ вазифадор ҳастанд, талабгорони корро тибқи дархости корфармоён ба Русия фиристанд ва пеш аз сафар маълум кунанд, ки онҳо таҳти пайгарди байналмилалӣ ҳастанд ё не.
کارشناسان به نتیجه های اجرای سازشنامه دیدگاه یکسان ندارند. اگر ایده آن را به نفع مهاجران و بخصوص قانونی گردیدن سفر شهروندان مهم شمارند، برخی دیگر از مشکلات احتمالی سخن میگویند. برای مثال کریم جانیاروف، حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه، روز 29 دکبر گفت از آن نگران است که در تاجیکستان با استفاده از سازشنامه میتوانند مهاجرت را به مونوپولیای یک ساختار و یا شرکت و افراد علیحده تبدیل بدهند. او علاوه کرد میتوانند این کار را به واسطه وزارت مهنت کنند یا کارخانه های واحد تشکیل بدهند و همه مهاجران را مجبور کنند که تنها به واسطه این کارخانه ها به روسیه بروند یا اجازه‌نامه کار را با پول نقد از آنها بخرند. روسیه در نوبت خود میتواند مهاجران را تنها بر اساس قرارداد پیشکی با کارفرمایان به این کشور راه بدهد و به این ترتیب شدت آمدن مهاجران را کمتر کند. میتواند این حالت را همچون فیشنگ به ضد تاجیکستان هم استفاده برد، گفت کریم جانیاروف. ضمناً هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار به روسیه می روند. جانب تاجیکستان شماره آنها را بیش از 400 هزار نفر حساب کرده است. مقامات روسیه باشد بیش از 1 میلیون نفر میگوید. مقامات انتظامی شهر کولوب گفتند جوانی که با گمان قصد آتش زدن ارچه سولینوی دستگیر شده است در دوشنبه از تشخیص روحی میگذرد. پیوندان فرهاد عزیزمد به بیماری روانی بودن او پایفشاری دارند. این ساکن 27 ساله شهر کولوب را روز 24 دکبر امسال بعد کوشش به گفته مقامات آتش زدن ارچه سولینوی و حمله به مأمور میلیسا بازداشت کردند. با گذشت 6 روز مقامات رسما حادثه را توضیح ندادند. نزدیکانش میگویند او وکیل مدافع ندارد و تا حال میسر نشده است که رو به رو او را ببینند. یک منبع در نهادهای انتظامی شهر کولوب روز 29 دکبر گفت فرهاد عزیزمد صبح سه‌شنبه گذشته با هدف نیست کردن ارچه سولینوی به مرکز شهر رفته اول چند نوشته را درانده است. بنا به یک سندی که رادیو زودی دسترس کرد، ماموران میلیسا در گزارش نوشتند فرهاد عزیزمد بعد از کوشش آتش زدن ارچه سولینوی و حمله با کارد به مامور میلیسا در محله چرمگران پایان کولوب دستگیر کرده شد. بنا به این گزارش فرهاد عزیزمد در لحظه های اولی بازداشت در بیمارستان ولایتی کولوب بستری کرده شده است. دیرتر به بازداشتگاه موقتی انتقال یافته است. سبب اول به بیمارستان بردن او هنوز معلوم نیست. در همین حال نزدیکان این جوان میگویند وی پس از آزاد شدن از زندان در سال 2016 از بیماری روانی رنج میکشید و احتمال رفتار اخیرش برقصدانه نیست. مقامات از خانواده جوان طلب کردند که سند بیمار بودن او را دسترس کنند. مادرش میگوید در بیمارستان شهر وحدت به آنها گفتند که چنین سند ندارند. فرهاد عزیزمد چند سال پیش با گناه قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود. او را سال 2016 بر اساس قانونی عفو آزاد کردند. ضمناً هر سال در استان سولینو در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان و بخصوص مرکز شهر و ولایت‌ها ارچه کلون سولینوی می‌گذارند. مقامات وزارت امور داخلی می‌گویند به خاطر جلوگیری از سوختار و حادثه‌های ناخوش و خلل‌دار نشدن فضای خوش سولینوی در نزد ارچه‌های کلون ستادهای بین اداروی تشکیل شده است. سال گذشته در مرکز نویه رشت ارچه سولینوی آتش گرفته بود و مقامات گفتند حادثه برقصدانه نیست و سببش رسش کوتاه نقل ها می باشد. شب 29 دکبر ایالات متحده آمریکا اطلاع داد که نیروهای مسلح این کشور 5 هدف را در عراق و سوریه که زیر نظر گروه‌های نیمه نظامی مورد حمایت ایران میباشند مورد حمله‌های دقیق قرار داده است. به قول پنتاگون 3 هدف در عراق و 2 هدف در سوریه جای گیرند. خبرگزاری رویترز از نقل مقامات نظامی و امنیتی عراق آورده است که 3 حمله ایالات متحده آمریکا در تاریخ 29 دکبر منجر به کشتار 18 سیلوبد شده بیش از 50 نفر دیگر را مجروح نموده است. روز یکشنبه وزیر مدافع آمریکا مارک اسپر گفت در حمله بر ضد قرارگاه و انبارهای اسلحه کتایب حزب الله یا خود بتالون‌های حزب الله هواپیماهای F-15 استفاده شدند. اسپر افزود حمله ها با موفقیت بوده در حال ضرورت تکرار خواهند شد. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو گفت به پرزیدنت دونالد ترامپ درباره حمله های هوایی گزارش داده شد. میان تاجیکستان و ازبکستان 18مین گذرگاه مرزی افتتاح خواهد شد. در این باره الهام نعمت معاون اول وزیر امور خارجه ازبکستان در صحبت با خبرگزاری روسی ریا نووستی خبر داده است. تا 2 سال پیش میان دو کشور تنها 2 گذرگاه مرزی فعالیت میکرد و ساکنان طریق روادید به کشورها یکدیگر سفر میکردند. حالا نظام روادید میان تاجیکستان و ازبکستان از بین برده شده است و شهروندان میتوانند در کشورهای یکدیگر تا 30 روز
بدون ویزا اقامت کنند. آقای نعمتов در پاسخ به سوال ریانووستی راجع به مناسبت ازبکستان با کشورهای منطقه گفته است که تاشکند در حال حاضر با هیچ یک از همسایه‌ها مشکلی ندارد و از جمله بر رابطه کشورش با تاجیکستان اشاره نموده گفته است که از نظر به 3 سال قبل کاملا فرق میکند و در 2 سال گذشته 17 گذرگاه مرزی میان دو کشور باز شده و حالا آمادگی برای افتتاح گذرگاه 18 ادامه دارد. این دیپلمات گفته است گذرگاه مرزی نو در منطقه بلندچکیر در ولایت جیزخ با ولایت سعودی تاجیکستان مستقر خواهد شد. الهام نعمتов همچنین گفته است که ازبکستان میخواهد شامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود و به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگردد. این دیپلمات ازبک گفته است که قرار است پرزیدنت میرزیویف در اولهای ماه فوریه سال آینده به مسکو سفر کند و با ولادیمیر پوتین مذاکرات انجام بدهد. الهام نعمتov از رشد همکاری ازبکستان و روسیه سخن گفته و تاکید کرده است که بنیاد نیروگاه اتمی در ازبکستان یکی از طرح‌های بزرگ مشترک میان دو کشور خواهد بود. دادگاه شهر دوشنبه عبیدالله قربانов دانشجوی دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان را با گناه قتل همدرسش دلمراد فوزیلов 24 سال از آزادی محروم کرده است. حادثه ماه سپتامبر امسال رخ داد. جزئیات حکم دسترس نیست. پیشتر مقامات تفتیشاتی گفته بودند که عبیدالله قربانov به اوباشی با استفاده از سلاح سرد و کشتار ایبدار می باشد. افراد نزدیک به خانواده این جوان حکم دادگاه را سنگین می دانند. عبیدالله قربانov و دلمراد فوزیلov ماه سپتامبر امسال تحصیل را در دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان آغاز کردند. هر دو ختم کرده های مکتب 60 و 46 نویه سینای پایتخت هستند. شاهدان میگویند جنجال دو جوان که ظاهراً به دانشگاه می آمدند صبح 8 سپتامبر امسال در داخل مسافربر آغاز شده در محل بین کوچه بربد و چرتوت شهر دوشنبه ادامه کرده است. بنا به معلومات تفتیشات دلمراد فوزیلov بر اثر زخم کرد و خونروی زیاد فوتیده است. مقامات عبیدالله قربانov دانشجوی گمانبر را دیرتر در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان دستگیر کردند. دلمراد فوزیلov یگانه پسر خانواده بوده. در تربیت مادری تنها به وای رسیده است. به گفته نزدیکان او هر روز تا رفتن به دانشگاه به مادرش که در بیمارخانه قریه بالا به حیث فراش کار میکرد یاری میداد. ضمناً مقامات در سر زدن چنین حادثه ها والدان را گناهکار میدانند که فرزندان خود را بی‌نظارت گذاشتند. والدان در نوبت خود آموزگاران را مقصر میخوانند. تحلیلگران به جهل و جنگجو شدن خوانندگان را به محیطی به گفته آنها سراسر از تبلیغ خشونت و کشتار ربط میدهند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برای شما از قرب اسعار خارجی برای امروز معلومات میدهم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 9 سومانی و 68 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 79 درم و 1000 روبل روسیه برابر می باشد به 156 سومانی و 60 درم. و تشکر میگم که تا پایان صحبت مرا تماشا کردید، با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شدید و بار دیگر برای شما یادرس میشوم که در دوام روز ما حتما با صحبت‌های تازه و خبر و گزارش‌های جالب به نزد شما برمیگردیم و امیدواریم که در بخش مستقیم شما را خواهیم دید. سپاس که همیشه با ما هستید و روزی با برور داشته باشید و ضمناً اگر تا اون وقت شما نیز خبر و یا ویدیو دارید لطفاً در اختیار رادیو آزادی بگذارید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.